10 दिसंबर को बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही आदरणीय बहन जी ने देश में जो 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव हुए थे, उन चुनावी नतीजों में जो अपेक्षाकृत सफलता नहीं मिली, उसको ध्यान में रखते हुए पूरे ऑल इंडिया की बैठक बुलाई थी, जिसमें 4 राज्यों की चुनावी की समीक्षा के साथ साथ आने वाले लोकसभा के चुनाव के संबंध में देश भर के तमाम जो बीएसपी की यूनिट हैं उनको बुला करके दिशा निर्देश देने का काम किया था। उस संबंध में आज हम लोगों ने स्टेट कमेटी की मीटिंग बुलाई और उस स्टेट कमेटी की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ है कि हमको कर्नाटक प्रदेश की सभी 28 सीटों पर, ऑल 28 सीट्स पर बहुजन समाज पार्टी अपने बूथे पर अपने प्रत्याशी लड़ाने का काम करेगी। माननीय बहन जी ने एक बार नहीं कई बार प्रेस के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से भी, मतलब यानी कि एक्स के माध्यम से भी तमाम तरह से सूचना इस बात को दी है कि हम आने वाले लोकसभा के चुनाव अपने दम पर पूरे देश में लड़ने का काम करेंगे। उसी क्रम में हम लोग उसी तैयारी के संबंध में आज यहाँ पर हम लोगों ने मीटिंग की कि किस तरह से हम 28 के 28 सीटों पर अपने प्रत्याशियों को लड़ाने का काम करेंगे। अभी लगभग हमारे पास 15 सीटों पे प्रत्याशी तैयार हैं। 15 सीटों पे आउट ऑफ 28 15 कैंडिडेट्स हमारे पास लगभग जो हमारे पार्टी के सीनियर वर्कर्स हैं, कुछ पार्टी के सिंपैथाइज़र हैं, जो मजबूती के साथ उन पार्लियामेंट्स में सभी पार्लियामेंट्स में आने वाली सभी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे हैं। पोलिंग बूथ की कमेटी, सेक्टर की कमेटी बना करके ताकि लोगों को पोलिंग बूथ पे वोट के दिन लाया जा सके। देखिए, इन पार्टियों से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। चाहे बीजेपी हो, जब बीजेपी सत्ता में रहती है तो वो कांग्रेस को का विरोध करती है और कांग्रेस जब सत्ता में आ जाती है तो बीजेपी विरोध करती है। ये पार्टियां एक दूसरे को, और ये दुर्भाग्य रहा है इस प्रदेश का भी, बल्कि क्या तो कहता हूँ कि यहाँ पर कांग्रेस, फिर बीजेपी, फिर बीजेपी, फिर कांग्रेस, और इन लोगों की एक तरह की साजिश है कि कोई दूसरी पार्टी को ये एंटर नहीं करने देते हैं। उसका परिणाम आप खुद ही देख रहे हैं कि इस बार जो पिछले चुनाव में हम लोग एक असेंबली मेंबर जीत करके आए थे और हमारे साथ अलायंस जेडीएस का हुआ था, तो जेडीएस के भी 39 जीत के आए थे। इस बार जेडीएस अपने बूथे पे लड़ी तो कुल उनके 20 एमएलएस रह गए। ये स्पष्ट हो गया था कि बिना हमारे जेडीएस भी यहाँ पर बेकार थी। इस बार 2024 के इलेक्शन में किसी के साथ अलायंस होगा या इंडिविजुअली आप लड़ेंगे इलेक्शन के? अभी पार्टी की लीडर के स्पष्ट निर्देश हैं कि हम लोग इंडिविजुअली चुनाव लड़ेंगे, इसलिए सभी 28 सीट्स पे हम लोग कैंडिडेट का प्रिपरेशन। ಇದೇ ತಿಂಗಳ 10ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷನೇ ಆದಂಥ ಅಕ್ಕ ಮಾಯಾವತಿ ಅವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ರು. 5 ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಾಗಂಥ ಚುನಾವಣೆನ ಪರಾಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅಲಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಯೂ ಇಲ್ಲ. BSP ಪಾರ್ಟಿನೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ 28 ಕಡೆ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು SC STಗಳಿಗೆ OBC ಮೈನಾರಿಟಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಓಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರದ್ದೇನು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟಲ್ಲೇ ಕಾಂತರಾಜ್ ವರದಿಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬಿಡ್ತೀವಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಒಳ ಮೀಸಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರು, ಅದು ಕೂಡ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಗೊಂದಲಗಳು ತಂದಿಡ್ತಾರೆ. ರೈತರದ್ದೇನು 3 ಬೇಡಿಕೆಗಳಿತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ತೆಗೆದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇವರು 25 ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಪಟ್ಟ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇವರು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ದುಡಿಯೋ ಜನದ ಕೈ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಖಾಲಿ ಇದೆ, ಭೂಮಿ ಕೊಡಲಿ, ದುಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ತಿಂತಾರೆ. SC STಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು 34 ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 1-2-3 ಜನ ಕೂಡ SC STಗಳು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರೀಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ SPDCಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವರು SC ಮತ್ತು ST OBC
ಪರಿಷ್ಠ ಜಾತಿ ವರ್ಗ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿ ವೋಟ್ ತಗೊಂಡಾರೆ ಹೊರತು ಇವ್ರ ಕೆಲಸಗಳೇನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಗೆದ್ದೋಗಿರೋಂಥ 28 ಜನದಲ್ಲಿ 25 ಜನ ಅವರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾವೇರಿ ಇಶ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅವರು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಬರಗಾಲ ಅದು ಕೂಡ ಇವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಳದಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ MP ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು MP ಇದೆ, ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು MP ಎಮ್ಮಾಗಿದೆ ರಿನಿಪೇಂಟಾಗೆ. ಬಹುಜನ ಸಮಾಜ ಪಾರ್ಟಿ ಬಂದು ಒಂದು ಕೇಡರ್ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಇರಲ್ಲ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ, ಓಟಿಗೆ ಲಿಕ್ಕರ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳಿನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೂಡ ಇರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗಳಾಗ್ತಾರೋರು. ಅವರಿಗೆ ಓಟ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಕೋಟಿ SC STಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಬಗ್ಗೆ, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ. ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.